پیر و مرشد شاہ ثقلین میاں حضور کا بنگلور دورہ۔ ابھی پچھلے مہینے حضرت پیر و مرشد شاہ محمد ثقلین میاں حضور کا بنگلور کا دورہ ہوا۔ بنگلور آمد پر عقیدت مندوں نے میاں حضور کا پرزور استقبال کیا۔ مریدین اور عقیدت مندوں نے اپنے اپنے گھروں پر فاتحائیں کرائیں اور بڑے پیمانے پر لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ بنگلور پر بڑی تعداد میں لوگ میاں حضور کے مرید بھی ہوئے۔ اس موقع پر قاری عرفان صاحب جامعہ حضرت بلال ٹونی روڈ، مناہل مسجد اعظم شیواجی نگر، اندرا نگر، مولانا توفیق عالم صاحب، مولانا سرفراز صاحب، شیخ الحدیث مفتی اعظم حالی بنگلور، عارف خان صاحب، حضرت مالک بن دینار وغیرہ جگہوں اور لوگوں کے یہاں جانا ہوا۔ اس روحانی دورے پر پیر و مرشد میاں حضور کے سرفراز خان صاحب کولی فارم کہلاتا ہے، نیشنل پارک کے بنرگٹا روڈ میں ہے، وہاں رات میں میاں حضور قیام فرمائے۔ 14 تاریخ کے دن بروز منگل صبح ہم جا کے میاں حضور کو اپنے کلہڑی میں لے کے آئے۔ یہاں الحمدللہ میاں کی دعاؤں سے، ان کے کرم سے بہت بڑا لنگر کا انتظام ہوا تھا۔ ہم نے پہلے اجازت لے لی تھی میاں حضور سے، حضور ہمیں سب کرنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سب ہاں کرو، لنگر لٹاؤ، میاں حضور فرما دیے تھے۔ تو ہم نے یہاں پہ، یہ پورا گاؤں سنی جماعت کا ہے، گاؤں میں تقریباً 1000 گھر ہیں، پورا گاؤں اہل سنت الجماعت ہے۔ یہاں پہ پورے گاؤں والوں کے لیے عام دعوت لنگر کا انتظام ہوا تھا۔ جیسے کہ میں نے مسجد میں بھی سے اناؤنسمنٹ سنا کہ میاں حضور تشریف لائے ہیں، سبھی کو مطلب فاتحہ میں پہنچنا ہے، تو یہ سارا اتنا بڑا انتظام تھا تو کیسے ہو گیا؟ میاں کا کرم تھا، میاں حضور کا کرم تھا، ان کی دعائیں تھے، اور ہم نے کسی سے اس میں شراکت داری نہیں کروائی۔ میاں حضور کی دعاؤں سے، ان کے کرم سے خود ہمارے بچوں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ مسجد میں اعلان کروا دیا، سارے گاؤں والوں کے لیے عام دعوت ہے۔ 11ویں
ملت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اس کو تمام لوگ اچھے طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بریلی شریف میں جو مدارس ہے وہاں کے طلباء اساتذہ کتنے سالوں سے حضرت سے فیوز برکات حاصل کر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ حضرت جامعہ حضرت بلال میں تشریف لائے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ جامعہ حضرت بلال ایک وہ ادارہ ہے جو پوری ریاست کرناٹک کا مرکز ہے اور تقریباً 450 بچے یہاں پر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو ہاسٹل میں 450 بچے یہاں پر رہتے ہیں۔ شعبہ فضیلت تک کی تعلیم یہاں پر ہوتی ہے۔ ابھی کووڈ کی وجہ سے مدرسہ بند ہے، صرف جو طلباء سامنے نظر آ رہے ہیں یہ فضیلت کے طلباء ہیں جن کو خسارے کو دیکھتے ہوئے طلباء کو رکھا گیا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں پر مدرسہ بند ہے اور الحمدللہ جو اس ادارے کے چیئرمین الحاج اے بی جان صاحب جو کافی دیر سے انتظار میں تھے لیکن ابھی کچھ ضرورت ہے شاید تو شاید کہ وہ پھر تشریف لائیں گے، تو تمام اپنے اور سرف خاص سے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر اتنا بڑا ادارہ ہے دارالقضا، ہمارے سامنے مفتی اسلم صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ دارالقضا اس طرح کا یہاں پر چل رہا ہے کہ پورے ہندوستان میں کہیں اس طرح کا دارالقضا نہیں چل رہا ہے جیسا کہ جامعہ بلال میں دارالقضا چل رہا ہے۔ تقریباً 5000 مقدمات ہمارے یہاں پر زیر التوا ہیں جو ہو رہے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک دارالفتہ، دارالقضا، انگلش میڈیم اسکول اور فضیلت تک کی تعلیم لڑکیوں کے لیے 250 لڑکیاں یہاں پر پڑھتی ہیں، جو کہ ادارہ کام کر رہا ہے، یہاں کا کوئی چلتا نہیں۔ ایک فرد واحد ہے جن کا نام الحاج اے بی جان صاحب ہے، وہ اپنے سرف خاص سے لاکھوں روپے ہر مہینہ ادارے کو دیتے ہیں۔ آپ تشریف لائے، ہمارے جتنے بھی اکابرین ہندوستانی نہیں بلکہ بیرونی ممالک سے بھی آتے ہیں تو ان کا پیغام جامعہ بلال ہی میں رہتا ہے۔ میں نے قاری سرفراز صاحب سے یہ درخواست کی کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں تو کم سے کم صرف قدم رجع فرما دیں، تشریف لے جائیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ ہم حضرت کو جانتے ہیں، یہاں پر چند حضرات ہی موجود ہیں کیونکہ یہ اعلان نہیں کیا گیا تھا، تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت آج سے نہیں بلکہ تقریباً بہت سالوں سے حضرت کے جو پیر و مرشد حضور سید شرافت علی علیہ رحمت الرحمان جن کو پوری دنیا جانتی ہے، آپ انہی کے پوتے ہیں اور وہاں پر اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ دن رات حضرت یہاں پر لنگر چلتا ہے، علماء ہیں وہاں پر، کسی کی کوئی ہندو ہو اور سکھ ہو عیسائی ہو، ایک انسانیت کے لیے حضرت کی بارگاہ میں کام ہوتا ہے۔ کوئی بھی جاتا ہے تو حضرت کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیتا ہے اور وہاں پر ضرور کھانا کھاتا ہے، بلکہ عرس رضوی میں جو علماء کرام کا قافلہ جاتا ہے تو حضرت کے یہاں پر لنگر چلتا رہتا ہے اور کھاتا رہتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے مہمان ہوتے ہیں مجھے ان کے کھلاتے ہوئے بڑی مسرت ہوتی ہے، تو یہ حضرت کی شان ہے۔ حضرت کی بارگاہ سے دن رات لنگر جاری رہتا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہاں کا اتنا بڑا نظم جس طرح سے وہ چلتا ہے، تو یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی آن ہے، یہ آپ کی بان ہے۔ اور ہم پھر یہاں میں کہوں گا کہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضرت یہاں پر تشریف لائے۔ ابھی بھی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ حضور یہاں پر تشریف فرما ہے، ایک خواب کی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ حضرت شہر بنگلور میں تشریف لائے ہیں۔ بہرحال میں ان چھٹیوں کے ساتھ حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حضرت کے ساتھ جو ہمارے غازی میاں صاحب بھی تشریف لائے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ہمارے الحاج امیر جان صاحب کے فرزند الحاج انیس خان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت کی گل پوشی اور چادر پوشی فرمائیں۔ مولانا ماہر سما صاحب میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے غازی صاحب اور جو بھی ان کے ساتھ ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں تو ان تمام کی گل پوشی اور چادر پوشی فرمائیں۔ یہ ہمارے الحاج امیر جان صاحب کے فرزند ہیں۔
जाती है और खर्चा भी ज़्यादा ही इतना होगा, शौक भी लोगों को उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग हुए के बाद ले लो। और अगर आप लोगों से हो सके तो रबीउल अव्वल शरीफ रबीउल अव्वल शरीफ की मलाकारी को दूर मिलत से उसके एक दिन पहले वहाँ खुश होता है तो आप लोग जा सके आ सके बताएंगे इंशाअल्लाह उसके कार्य में तकरीबन आपके लोग का बनता है कोई याद रखता है लाने की हिदायत है दादर की सादतों से का मकसद और रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वास्ते का है। किसी तरह का कोई दुनियावी लाभ ये अलग बात है। हमारी आदतें अल्लाह वालों के वसीले और इस वालों तक से यही है कि हम लोग अल्लाह के मकदार अल्लाह को शंकराचार्य कई बार भी मसला करता हूँ जो नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूर सबके हमारे आपको इसका सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले या अरहमर मिलो वैसे ही पीछे को वापस हो जाओ। जो यहाँ पर नए नए पीर भाई बने हैं जी। और नए नए लोग मतलब मियाँ हुजूर से बैत हुए हैं, जैसे अभी आप 40 साल से हैं, अब वो लोग को किस तरीके से आप उनकी इस्लाह कराओगे, किस तरीके से उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश करोगे? नहीं, यहाँ वालों को है ना, देखिए यहाँ काफी अलग अलग पीर हैं दूसरे तरीके वाले। अब ये मियाँ हुजूर के दामन में पहली बार आए हैं यहाँ पे। अब इनको हम हर महीना एक फातिहा का प्रोग्राम रखेंगे, जिक्र करेंगे, शिजरे शरीफ पढ़ेंगे, उनको समझाएंगे इस तरीके से अमल करो, इसमें तुम्हारा फायदा है, मियाँ हुजूर का फैज पहुंचता मतलब रहेगा। जो जिक्र करने में ही मेन फायदा है, हाँ, क्योंकि यही। मियाँ फरमाते भी है कि ज्यादा से ज्यादा जिक्र करो, हमारा ध्यान ख्याल करो। ठीक है जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सारे गांव वाले खुश हो गए, बहुत सारे मुरीद हुए और वक्त की कमी थी, मियाँ हुजूर को तशरीफ ले जाना था, बहुत सारे प्यासे रह गए, बहुत सारों को बहुत, यानी आते बार के लिए और आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। पहले से हमें मालूम पड़ जाएगा, खुद मियाँ हुजूर को फरमा देंगे हमें ज्यादा वक्त चाहिए और ज्यादा तादाद में इकट्ठे होंगे यहाँ पे लोग मुरीद होने के लिए। ये थे अरब जान भाई, और माशाल्लाह बेंगलोर के अंदर इन्होंने जो है आप लोगों को बताया कि बेंगलोर में मियाँ किस तरीके से तशरीफ लाए, कैसे नारे
नारे तकबीर, बैठ जाए, उधर बैठ जाओ। अब बात तो कर लेना, थोड़ा रुक जाओ। एक दरवाजा पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। दो दीगर खानदान है, अलादरता भी है, उनके शजरे में भी ये बात लिखी हुई है, अल्लाह एक, रसूल एक, पीर एक, और लिखा है धोबी के कुत्ते मत बनो, ना दर के, ना घाट के, ना घर के, यानी जहाँ से हो जाओ वहीं से हो जाओ। आजकल एक सिलसिला और वो तालिब होने का चला, उसके ताल्लुक से भी यही बात है, वो एक ज़रूरी होती है तो होते हैं, वरना ये सब आप ही बताइए। देखो मैं बताऊं, जो एक का है वो सबका है, और जो सबका है वो किसी का नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे कोई पूछे तुम्हारे वालिद कौन है, तुम बताओगे नहीं बताओगे? सलाम है। और अगर तुमने दो चार का नाम ले लिया क्या बात क्या बात है। और अगर तुमने एक अपने वालिदी का नाम बताया कि हम मेरे वालिद वो हैं, मैं उनका बेटा हूँ, तो तुम्हारा चचा भी कहेगा ये मेरा बेटा है, मेरे भाई का बेटा है, तुम्हारे मामू भी कहेंगे ये मेरा है, सारे रिश्तेदार कहेंगे ये हमारा है, हमारा है। और अगर दो चार नाम ले दिए तो सब ये कहेंगे ये हमारा है, समझे? हदीस शरीफ में आया है, जो अपने बाप के होते औरों को बाप बनाए बताए, लानतुल्लाह व मलाइकती व नास अजमईन, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम आदमियों की लानत। और उसके लिए ये है, फिर उलमा कहते हैं कि बाप जो होता है वो तुम्हारी मिट्टी का बाप होता है, और पेड़ तुम्हारे दिल का यानी ईमान का बाप होता है। बेशक बेशक उससे ज़्यादा अहमियत इसकी है। इस वहीद में वो भी शामिल हो सकते हैं। बहरहाल जो लोग मुरीद होंगे मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ, जो मैं कर हाँ, अल्लाह का नाम अल्लाह के वास्ते कबूल किया। अब चुप होकर खामोशी से सुनो, मुंह बंद करके आंखें नीच कर सर झुका ली, और दिल से बगैर आवाज़ के मन ही मन में अल्लाहू अल्लाहू जिक्र करो। आंखें बंद रहे, मुंह बंद रहे, दिल में कहते रहो मुझे देखो, इस तरह इधर देख लो। दिल में अल्लाहू, सर हिला के झुका के ऐसे करो, दिल के ऊपर ज़रबे लगाओ अल्लाह, बगैर आवाज़ के करो, दिल की आवाज़ के साथ। नमाज पढ़ चुकने के बाद जा नमाज पर ही बैठे बैठे इसको जिक्र को कलिया करना, या कभी ये आपके इमाम सरफराज साहब फातिहा करें, इसमें आप शरीक हो और जिक्र की महफिल हो, तो अल्लाह अल्लाह कलिया। आप लोग मुरीद हो गए, हमने बैत में ले लिया, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले में दाखिल हो गए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका इन्नका अंतल वहाब। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुर्शिदे राहदी रहबर मुस्लिमीन, नूरे रुश्द हिदायत पे लाखों सलाम या
शाह शराफत लाखों सलाम ताबे करामत लाखों सलाम जिसने अपने गुलामों की बहरे अता कर दी बड़ी से बड़ी हर खता और जो जिसने मांगा दिया पर मला जिसकी मैं जुदा सकता इसकी दुनिया में तुम नूरे शुजात हो, सलाम हजरत सकलैन तुम नूरे शुजात हो, बशीरी चांद हो और मशाले बज़ में शराफत हो। सलाम आका शराफत शाह तुम शाह करामत हो, खुदा शाहिद मेरा गफ्फार हर बहरे तरीक़त हो। तुम्हारा सिलसिला वल्लाह इस दर्जा मुक़द्दस है कि जिसको देखिए हर एक की हस्ती खुदा रस है। तुम्हारी ज़ात अक़दस क्यों न हो फिर बरतरो बाला, तुम्हारे सर पे जब ज़िल्ले बशीरी है शहे वाला। सलाम हजरत शाह बशीर आका मेरे सब बुरे कामों से तौबा करते हो जोर से, सभी जोर से कहो। अल्लाह का नाम अल्लाह के वास्ते कबूल किया। अब चुप होकर खामोशी से सुनो जो मैं मसले लिखे। मुंह बंद करके आंखें बंद करके सर पर झुका लो और दिल की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। दिल सीने में बाईं तरफ होता है और दिल से बगैर आवाज़ के सांस खींचो अल्लाह के साथ और दिल पे छोड़ दो हो के साथ। ख्याल में कहते जाओ अल्लाह, जुबान से नहीं आवाज़ से नहीं बल्कि दिल पे। देखो मुझे देखो देखो करो, आँख बंद गए मुंह बंद गए, दिल में कहते जाओ अल्लाह करो। इसी तरीके से जिक्र करो। बस इसको जिक्र को जो हमने बताया उसको हमेशा करते रहना, छोड़ मत देना, भूल मत जाना। आंखें बंद की, मुंह बंद किया, दिल से अल्लाह के साथ सांस लेती और दिल ही पे ज़र्ब लगाती और उसको छोड़ना मत, भूल मत जाना। मुरीद होने का मतलब ये नहीं होता है कि बस खाली कह दिया कि मुरीद हो गए। हम लोग आजकल के कमज़ोर हैं, जो पहले के लोगों ने जो कुछ किया वो हमसे नहीं हो पाता है, मगर इतना तो ज़रूर हो सकता है कि जो कुछ नहीं करने का है वो ना करें। बुरे कामों से तो बचना चाहिए। अच्छे काम हमसे नहीं हो पा रहे हैं, बुरे काम से तो बचो। याद रखना इस बात, जहाँ तक हो सके बुरे कामों से बचो, जिक्र करो,
और तुम्हें सबसे अच्छा मौका अल्लाह अल्लाह जिक्र करिएगा नमाज के बाद मिलेगा। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ चुकने के बाद जितनी देर होता है इसको कहें दुआ दीजिए। अल्लाहुम्मा रज़क़ना हुब्बका व हुब्बा मन अहब्बका व हुब्बा मन युक़र्रिबुना इला हुब्बिका हुब्बका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहीद हम लाए थे बहुत सारे, उर्दू के भी थे, वो शायद खत्म हो। उलमाए ज़ाहिर उलमाए बातिन। उलमाए ज़ाहिर वो है कि जिनको अल्लाह ने ज़ाहिर इस्लाह के लिए पैदा करना। उलमाए ज़ाहिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ज़ाहिरी इस्लाह फरमाते हैं, जिस्मानी इस्लाह फरमाते हैं। और अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातिनी इस्लाह के लिए भेजा। ये उलमाए बातिन में से हैं, उलमाए रूहानी में से हैं। और हकीकत ये है, सारे मुफस्सिरीन का इस पर इत्तिफाक है कि उलमाए बातिन ही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीन और सच्चे वारिस हैं। जो सरकार की मशहूर हदीस पाक है, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अल उलमाओ का अंबियाए बनी इसराइल, बनी इसराइल के अंबिया की मानिंद हैं उलमा। उलमा से मुराद यही हजरात, यही शख्सियतें हैं आलिम दीन। इनका वो मकाम है कि इनसे मुसाफा करना, अल्लाह के नबी से मुसाफा करना, इनके पास बैठना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठना है। इनका दीदार नबी का दीदार। अल्लाह के महबूब ने खुद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फ़क़द ज़ारनी। इनका दीदार अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार है। अगर हम खुदा तक पहुंच सकते हैं तो इनके जरिए ही पहुंच सकते हैं। इन्हीं के जरिए से हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। अल्लाह के वली के दामन से वाबस्ता होकर ही खुदा तक पहुंच सकते हैं। इनके बगैर खुदा तक रसाई नामुमकिन है। हुजूर मुफ्ती आज़म नहीं फरमाते, वसीले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला हरगिज़, बेवसीला हस्ती और हरगिज़ खुदा मिलता है। ये वो हस्तियाँ हैं, हम जितना इन पर फख्र करें कम ही कम है। हज़रत का बहुत करम है, बड़ी नवाजिश है कि हज़रत ने